آپ نے بہت زنا کیے ہوں گے, بہت فلمیں دیکھے ہوں گے, بہت گانے سن لیے ہوں گے, بہت گالیاں دے لیے ہوں گے, لیکن سدھرنے کا ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں. اگر اب بھی نہیں سدھرو گے, یاد رکھو موت کا فرشتہ کبھی کال کر کے نہیں آتا, موت کا فرشتہ کبھی میسج کر کے نہیں آتا, اچانک آتا ہے, حلق میں ہاتھ ڈال کے روح قبض کر کے چلا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین, عزت مآب, عفت مآب میری ماں اور بہنوں, آج بحمد اللہ تعالی 2 جون 2024 بروز اتوار صوبہ آندھرا پردیش کے ایک بڑے شہر نیلور, اس شہر کے ایک بہت بڑے شادی ہال میں ایک روزہ عظیم الشان کانفرنس, جو صبح 8 بجے سے لے کر رات 9:30 تک چلنے والے اس پروگرام میں نوجوانوں کی اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں, اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. آج اس نیلور شہر کو لگ بھگ 5 یا 6 سال کے بعد میرا آنا ہو رہا ہے. اسی شہر میں ہمارے ایک جیلانی بھائی تھے جو ٹماٹروں کا بزنس کرتے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک انسان ماشاءاللہ. ان کی قیادت میں میرا جلسہ ہوا تھا یہاں, آج وہ نہ رہے. میں دعا کروں گا اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور اس شہر کے ضلعی امیر جناب عبدالکریم صاحب اور ماشاءاللہ نیلور اور کاوالی اور بچی منجمور, جہاں پر الحمدللہ میں نے دعوتی خدمات انجام دیے تھے, یہاں کے ذمہ داروں کو دیکھتے ہوئے اور نیلور کے مصلیوں کو دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. الحمدللہ اسٹیج پر تشریف آور صدر محترم جو صوبہ آندھرا کے امیر ہیں جناب فضل الرحمان صاحب عمری حفظہ اللہ, اور ماشاءاللہ ذی وقار علماء کرام دکتور سید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام, مہمانان اعظام, اور میرے سامنے تشریف آور جماعت و جمعیت کے غیور نوجوانوں, بزرگوں, پردہ نشی خواتین اسلام, عزیز پیارے بچوں. یہ کانفرنسیں, یہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, دن بھر موبائل یوز کرتے کرتے اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے, شام میں لگ جا کو چارجنگ کو لگاتے تاکہ اس میں چارج چڑھے. رمضان ہو گیا, الحمدللہ رمضان ہو کر بھی 2 مہینے ہونے آ رہا. رمضان میں جو ایمان کی بیٹری ہماری چارج ہوئی تھی یہ 2 مہینے میں ڈاؤن ہو گئی. جب ہماری ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتی, ہمارا ایمان کو چارج کرنے کے واسطے یہ جلسے, یہ جلوس, یہ اجتماعات قائم کیے جاتے. الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع, خالی یہ شادی ہال کا کرایہ ہے 5 لاکھ روپے, کھانے کا 2 وقت کا انتظام 12 لاکھ روپے انتظام, یہ ضلعی جمعیت اور اطراف و اکناف کے لوگ مل کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں, یہ کوئی معمولی قربانی نہیں.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میرا عنوان نوجوانوں کی اصلاح ہے. ماشاءاللہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی کا تو مین آف دی بونس، انسان کے باڈی کے سب سے اہم ہڈی ریڑھ کی ہڈی. کسی قوم کے نوجوان زندہ دل، متحرک، نیک متقی رہیں گے، وہ قوم ترقی پر پہنچے گا. کسی بھی قوم کے نوجوان عیاشی، فحاشی اور بے دین ہو جائیں گے، وہ قوم تنزلی اور وہ قوم بربادی کے نتیجے پر پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو جینے کے لیے جتنی عمر دیتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا. تزول قدم ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی حتی یسأل عن خمس، اللہ اس سے 5 باتوں کا سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے صرف کیا. وعن عمرہ فیما افنا، تمہاری عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے کھپایا. اللہ تعالیٰ ان 5 سوالات میں جوانی کا سوال، عمر کا سوال کرے گا. اور بعض روایت میں جو فرصت کے لمحے ہیں، ان فرصتوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں نے تجھے فرصت کے لمحات دیے تھے، کیا کیا تو نے اس میں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی، ہماری عمر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر گامزن ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں گے. اگر ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے، شیطان کو خوش کرنے جیسی زندگی کے راستے پر گامزن ہے، دنیا میں ذلیل، آخرت میں عذاب علیم کے شکار بن جائیں گے. آج نوجوانوں کے اندر دینداری کم، دنیا داری زیادہ. دیکھو ہمارے نوجوان 90% نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں. ہمارے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے جھاڑتے رہتے نیچے. ہمارے نوجوان ایسے نظر آتی، ایسا لگتا ہی نہیں یہودیاں کا بچہ کی نہیں نصرانیاں کا بچہ کی. گل ہاتھا میں برائسلیٹ گتے، گلے میں چینا گتے چاندی کے، ایسا لگتا روڈی نمبر 1، کیڑی نمبر 1. اور کپڑے بھی ایسے پہنتا، اللہ اکبر، شرٹاں کنے کا چولی کے وتے، پینٹاں کنے کا چڈی کے وتے، چھوٹے چھوٹے پینٹاں، چھوٹے چھوٹے شرٹاں. اب وہ بھی ڈھنگ سے پہنا تو بیچارہ اچھا نظر آتا، سامنے سے پھٹکو رہتا، پیچھے سے چھلکو رہتا، مکھیاں گھستے رہتی، باہر نکلتے رہتی. کیا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کی صحبت انتہائی بری صحبت. اچھی صحبت کم، بری صحبت زیادہ. رات کے 12 بجے تک دوستان کے ساتھ گلیاں میں، بازاراں میں، بس سٹانڈاں میں، پانا کے شاپاں کے پاس پانا کھالے کو، سگریٹاں پیلے کو، گپے مارنے کی عادت ہمارے نوجوانوں کی. اور ہمارے نوجوان آدھے بڈھے ہو جاتی، شادیاں نہیں کرتے. ماں باپ کرے تو نا بچے کر لیں گے. ماں باپ کو پوچھے کئی کو بھائی تمہارے بچوں کے شادی ابھی انہیں چھوٹا بچہ دودھ دیے تو پیلے کو بیٹھتا. چھوٹا بچہ، کتنا بچہ؟ 50 بچوں کے بریانی کھا ڈکاران دیکھو قبول کرنے کا جگہ نامہ رکھ کو آتے رہتا. بریانی کھاتا، ڈکاران دیتا، نہیں انہیں گڈی ہے، انہیں لمبی ہے، انہیں کالی ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کے کانا بڑے ہیں، اس کی کیا ملے وہ نامہ. انہیں کیسا اینک میں جھانک کو دیکھا کیا بچوں کو نامہ رکھ کو بریانی کھا پیٹ کرنے کا کنڈا کر لیا رہتا. اللہ کا بندہ، نوجوانوں کی شادیاں دیر. جس قوم کے نوجوانوں کی شادیاں ان کی حقیقی عمر میں نہ کیا جائے، بتاؤ وہ نوجوان فتنے میں نہیں مبتلا ہوں گے تو کہاں مبتلا ہوں گے؟ ارے یہ زمانہ 21 سنچری کا زمانہ ہے، یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فلموں کا زمانہ ہے. نگاہ اٹھائے تو پوسٹر، میگزین اوپن کرے تو گندے تصویراں، ایک کوئی ٹی وی ٹیلی ویژن کا چینل ڈالے تو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والے عورتوں کے
एडवर्टाइज, फितनों का जमाना। अरे नबी के जमाने में ये टेलीविजन भी नहीं, टीवी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, तब भी सहाबा, नौजवान सहाबा आकर बोलते थे इन्नी रजुलुन शाबुन व अना अतज़व्वजु बिह, ऐ अल्लाह के नबी मैं नौजवान हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खौफ है कहीं मैं अपनी जवानी में जिना के फितने में ना मुब्तला हो जाऊं। ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए शादी का इंतजाम कीजिए। अल्लाह के नबी के पास उस जमाने में सहाबा आकर बोलते हैं। आज के जमाने में अगर हम अपने बच्चों की शादियां सही उम्र में नहीं करेंगे, शादी से पहले उन्हें बच्चों का बाप हो जाता, शादी से पहले हमारी बच्चियां बच्चों की मां हो जाती, अबाशना करारी जाकर अस्पताल की रिपोर्ट देखो, शादी से पहले कॉलेज पढ़ने वाले लड़के, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां 100 में 70% जाकर अस्पतालों में या तो मानी हमल की गोलियां खाकर अपना हमल गिरा रही हैं या अस्पतालों में जाकर अबाशन करा रही हैं। शादी से पहले इनके तमाम सुहागरातें खत्म हो रही हैं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वालिदैन। अगर उनकी शादियां सही उम्र में आप करते, आपके बच्चे ये जिना जैसे फितने में मुब्तला नहीं होते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल के नौजवानों में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशावर चीजों की बीमारियां। मौलवी साहब मेरा बच्चा सुधरता नहीं, मौलवी साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया, कैसा सुधारना? जब ढाली दरख्त छोटा रहता, ढाली कौली रहती, कैसा भी मोड़ो मुड़ जाती। जब दरख्त बड़ा हो जाता, ढाली सख्त हो जाती, उसे मोड़ना चाहो मुड़ती नहीं, ढाली टूटने चली आती। बचपन में अगर आप उसे दीनदारी की तरबियत देते, अगर उसे इस्लामी माहौल के अंदर रखते, अगर उसे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दिलाते, उसके दोस्तों अहबाब पर निगाह रखकर, उसकी बचपन से कड़ी निगाह रखकर सही तरबियत देते, आज उन्हें शराबी, जानी और एक नंबर का अय्याश और फहाश हरगिज नहीं होता। जिम्मेदार कौन? हमें माँ बाप। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल्लाह लयुअजबु मिन शाबिल्लज़ी लस्तलहु सबवा, रवाहु अहमद। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह को ऐसा नौजवान ज्यादा पसंद है जो अय्याशी में मुब्तला ना हो, जो अपनी जिंदगी में लघु चीजें ना रखने वाला हो, जो अपनी जिंदगी से फहाशी को बरी रखने वाला हो। ऐसा नौजवान अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला 7 खुश नसीबों को अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस, सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। 7 लोगों को अल्लाह अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। उनमें का एक शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साये में रहेगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बड़ी, जिसकी नशो नुमा, जिसकी तरबियत, जिसकी जवानी की ऊंचाई अल्लाह की इबादत करते हुए, इस्लाम की तालीम हासिल करते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए, अल्लाह की बंदगी करते करते उसकी जवानी बड़ी। ऐसे इंसान को भी अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। हमारी जवानी टीवियां देखने को बड़े हो रही, मोबाइलां घूरने को बड़े हो रही, हमारी जवानी गेमा खेलने को बड़े हो रही। हमारे बच्चों के जी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उसकी अम्मा उसे चारने वाले खाना खिलाना चाह रही तो मोबाइल में जब तक कार्टून लगा को नहीं देते, वो छोटा अभी बोलने भी आता नहीं उसे, मोबाइल देखे बिना उन्हें खाना भी नहीं खा रहा। मोबाइल की बीमारी लग गई। हमारे इस जनरेशन को, हमारे इस नस्ल को मोबाइल का बहुत बड़ा रोग लग गया। हमारी जवानी कैसी बड़ी हो रही है, या तो मोबाइल देख ले को, या तो यूट्यूब देख ले को, या गूगल देख ले को। बचपन से उसे चैटिंग करने का मालूम हो जाता, कैसा चैटिंग करना, कैसा दोस्ती करना, कैसा प्रोफाइल बनाना, सामने वाले को कैसा उल्लू बनाना, फेसबुक में आईडी कैसा ओपन करना, सो मालूम होता। बुढ़े बाबा को मालूम होता नहीं, बच्चा पूछता बेटे ये मोबाइल कैसा चलाना बा, ये कैसा अकाउंट ओपन करना बेटे, मेरा अकाउंट कहीं डड हो गया जरा देख बेटे, बच्चा पूछता उन्हें। वत्ते माहिर हमारे बच्चे, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत करते करते बड़े होने वाले जी अर्श के साये में। मोबाइल घूरने को, फितने में पड़ने वाले नहीं।
वरजुल मुअल्लकुन क़ल्बुन फिल मसाजिद, ऐसा नौजवान जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहा हो। हमेशा मतलब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने वाला, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन, उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ नौजवान अर्श इलाही के साए में रहे। हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल कहाँ है? कॉलेजा में है, हमारे गर्लफ्रेंड के पास है। हार्ट मार्क भेजता उन्हें, हार्ट मार्क, ये मेरे दिल में तू है, तेरे दिल में मैं हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, ऐसा वैसा बोलकर उसे उल्लू बनाना। एक एक नौजवानों के 10-10 गर्लफ्रेंडा, एक एक लड़कियों के 10-10 बॉयफ्रेंडा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें क्या समझ रहा? मेरे बाबा को मालूम नहीं मेरा अफेयर, मेरे भाइयों को मालूम नहीं, मेरी अम्मा को मालूम नहीं, मैं आराम से मेंटेन कर रहा हूं। अरे नौजवान, तेरी अय्याशी भले तेरे घर वालों को नहीं पता होंगी, लेकिन अल्लाह शाहिद है, अल्लाह समी व बसीर है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। तेरे दिल का भेद तक वो जानता है। कोई तुझे देखे ना देखे, ऐ मेरी प्यारी बहन, ये जान ले, अल्लाह ताला कुरान में कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द। अत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, पाक औरतों के लिए पाक मर्द। अल्लाह का उसूल है ये, अल्लाह का उसूल है। अगर तू शादी से पहले जिना करेगी, शादी से पहले अय्याशी करेगी, शादी से पहले फहाशी करेगी, अल्लाह ताला को तेरे तमाम अय्याशी का इल्म है। याद रख, अल्लाह तुझे जलील कर देगा इस दुनिया में, अल्लाह जलील और ख्वार करके रख देगा उसी अर्श इलाही के साए में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐसा आदमी जिसे किसी खूबसूरत लड़की ने जिना की दावत दी, वरजुलुन दात इमरातुन ज़ात जमाल व मनसबिन, एक ऐसे मर्द को एक ऐसी खूबसूरत औरत जिना की दावत देती है, ऐ मेरे महबूब मेरे साथ जिना कर लो, लेकिन ये बंदा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला, ये कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये बुराई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अदा मेरे अल्लाह को इतना पसंद, इतना पसंद, अर्शे इलाही के साए में अल्लाह उसे जगह देगा। सही बुखारी की हदीस है, मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम कबूल करते हैं, गुलामों को छुड़ाने में माहिर थे, मदीना से मक्का आते हैं, गुलामों को छुड़ाते हैं। अचानक उनकी पुरानी एक माशूका जिनका नाम इनाक है, इनाक जैसी माशूका के मुलाकात होती है। इनाक कहती है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मरसद, इतने दिन कहाँ गए थे, आओ जिना करते हैं। लेकिन मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने हाथ से नबी के हाथ में हाथ रखकर यह बयात किया है, ऐ अल्लाह के नबी, आज के बाद मैं कभी जिना नहीं करूंगा। कसम अल्लाह की, जिन हाथों ने नबी मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूकर वादा किया है, कसम अल्लाह की, जिना करना तो दूर की बात, मेरा तुझे छूना, हाथ लगाना भी हराम, मैं जिना नहीं कर सकता। पीछे हट जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह वालों को अल्लाह अर्शे इलाही के साए में जगह नसीब करेगा। आपको मालूम, सही बुखारी मुस्लिम की वो मशहूर हदीस जिसमें बनी इस्राइल के वो 3 गार वाले गार में पनाह लेते हैं, चट्टान ढांक लेती है, तीनों अल्लाह से अपने नेकियों को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआएं करते हैं। उनमें का एक आदमी कहता है, ऐ अल्लाह, मेरी चाचा की बेटी बड़ी खूबसूरत, मेरी कई दिन से उस पर निगाह थी, अचानक वो मेरे पास खर्जा लेने आई, मैं इस शर्त पर खर्जा दिया, अगर तू खर्जा वापस नहीं देगी, जो मैं बोलूंगा तुझे सुनना पड़ेगा। वो ले गई, वो इतनी गरीब थी, मेरा खर्जा लौटा ना सकी, मैं उसे लेकर पहाड़ों की वादियों में जिना करने के लिए चला गया। वो रोने लगी, वो कांपने लगी, वो थर्राने लगी। मैं पूछा क्यों रोती है? वो कहती है कि मेरे भैया, मेरी जिंदगी में आज तक ये बुराई का काम मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं की, मेरे हुर्मत को पामाल मत कर मेरे भैया, हाय मेरी मजबूरी, इस खर्जे की वजह से मैं यहां तक आ गई। याद रख, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक लम्हे का जवाब देना पड़ेगा। अगर अल्लाह आज इस लम्हे के बारे में पूछ ले, क्या कर रही थी, क्या
جواب دوں گی؟ اس سال، اس مہینے، اس دن کیا کر رہی تھی؟ کیا جواب دوں گی؟ میرے بھیا، اللہ کی پکڑ سے ڈرتی ہوں، اللہ کے خوف سے کانپتی ہوں۔ میری بہن، تو نے اب تک یہ کام نہیں کیا، اتنا ڈرتی ہے۔ میری ساری زندگی زنا میں گزر گئی، اللہ سے اگر میں معافی مانگنا چاہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا، اللہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے اس دن میں زنا کے قریب جا کر جس انداز سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا خوف جگایا، زنا کے قریب جا کر میں واپس آ گیا۔ اگر میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہو، اللہ آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے بچا لے۔ اللہ تینوں کی دعائیں قبول کر کے ان تینوں کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، جو بچنا چاہتا ہے، جو برائی سے رکنا چاہتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ لیکن جو جا کر کھڈے میں پڑنا چاہتا ہے، جو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ یقیناً زنا بھی کرے گا، دنیا میں ذلیل بھی ہوگا، آخرت میں عذاب بھی پائے گا۔ اب تک آپ نے بہت زنا کیے ہوں گے، بہت فلمیں دیکھے ہوں گے، بہت گانے سن لیے ہوں گے، بہت گالیاں دے لیے ہوں گے، لیکن سدھرنے کا ایک وقت آتا ہے انسان کے زندگی میں۔ اگر اب بھی نہیں سدھرو گے، یاد رکھو، موت کا فرشتہ کبھی کال کر کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ کبھی میسج کر کے نہیں آتا، اچانک آتا ہے، حلق میں ہاتھ ڈال کے روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ تمہاری موت اگر نیکیاں کرتے ہیں کہ حالت میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کے دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ جیسا اس کا خاتمہ ہوگا، اللہ کے پاس ویسا حساب ہوگا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا۔ زنا کرتے مرو گے، اللہ زانیوں میں جگائے گا۔ شراب پیتے مرو گے، اللہ شرابیوں میں جگائے گا۔ نماز پڑھتے مرو گے، انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ جگائے گا۔ بے نمازی موت مرو گے، فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا۔ شرک اور بدعت کرتے مرو گے، مشرکین کے ساتھ جگائے گا۔ موحد اور توحید پرست مرو گے، اللہ موحدین کے ساتھ جگائے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں کا ایک، وشبابک قبل حرمک، تیری جوانی کو غنیمت جان لے تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، تیری فرصت کو غنیمت جان لے تیری مشغولیت آنے سے پہلے۔ آج ہمارے نوجوان فری ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھتا ہمارا نوجوان فری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کے زبان سے، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے میرے نوجوان، اے میرے بندے، اے میری بندی، آج جو فرصت کے لمحات میں نے دیے ہیں اسے غنیمت جان لے، یقین جان لے، یہ فرصت تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ان فرصت کے لمحات میں اللہ کو راضی کرنے والے نیکیاں کر لے۔ ہمارا نوجوان فرصت کے لمحات میں یا تو کرکٹ کھیلنے جاتا، نہیں آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھتا، خالی بیٹھتا نہیں، چیخا مارتا، سیٹیاں مارتا، تھالیاں بجاتا، سکساں انہیں مارتے رہتا، فورا انہیں مارتے رہتا، اچھل کو انہیں پڑھتے رہتا، ایسا بمڑیا مارتا، گویا کپلا کو اسے دے دیں گا نا، مڈل بڑا کپلا کو اسے دے دیں گا نا، اتنا نہیں، بیٹا لگا کے مرتا۔ یہ پنجاب جیتتی، راجستھان ہارتی، کرناٹک جیتتی، آندھرا ہارتی، وہ دلی جیتتی، یہ کلکتہ ہارتی، بیٹا لگاتا۔ اللہ اکبر، رشوت، یہ جوا ہے، جوا بازی، سٹا بازی کھیل کو مرتا۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں تیری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تیرے فرصت کے لمحات کے بارے میں پوچھے گا، تیری عمر کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ یا اللہ اپنی جوانی میں آئی پی ایل کرکٹاں دیکھ لے کا یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں لڑکیاں سے دوستی کرنے کو عیاشی کر کے یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں فلماں دیکھنے کا یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں بہت زیادہ داڑھی منڈالے کوئی فیشن ہے کر کوئی اسٹائلہ مارتا ہے یہ جواب دو گے؟
तुम्हारे ऐसे जवाब से अल्लाह जन्नत देगा? ये जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा? कहाँ है नौजवान? क्या कर रहे हैं नौजवान? अपने आप को सुधारो, अपने आप की इस्लाह करो। तुम्हारे मौत आने से पहले, मौत का फरिश्ता तुम्हारे नजदीक आने से पहले इस्लाह कर लो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। ऐ नौजवानों की जमातों, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखते हो, उनको चाहिए कि वो फौरन शादी कर लिया करें। क्यों? ये शादी तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करेगी और ये शादी तुम्हारे निगाहों को बदनिगाही से नीचे करेगी, गंदी निगाह पड़ने नहीं देगी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ऐ नौजवानों, अगर बाजार में इत्तेफाक से किसी हसीन औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, पहली निगाह अल्लाह ने माफ किया, लेकिन दूसरी निगाह अल्लाह ने माफ नहीं किया, नहीं चलो भाई दूसरी निगाह भी पड़ गई, दिल फितने में अंगेख्ता होना चाह रहा, दिल फितने में माइल हो रहा, जिना की तरफ दिल में फसवसे पैदा हो रही। नबी ने क्या कहा? ऐ शादीशुदा नौजवान, अगर बाजार में या किसी नामहरीम औरत पर अचानक तेरी निगाह पड़ गई, तेरा दिल फितने में मुब्तला होना चाहता है, तो फौरन आकर अपने घरवाली से दिल की तस्कीन हासिल कर लिया कर, अपने घरवाली से मुलाकात कर लिया कर। हमारे नौजवानों की शादियां होंगी तो तस्कीन हासिल करेगा, शादियां नहीं होंगी तो जाकर औरतों से जिना करेगा, जिना करेगा और क्या करेगा। इसीलिए प्यारे भाइयों, अपने बच्चों की शादियां सही उम्र में कर दिया करो, अपने बच्चों की शादियां सही उम्र। नहीं मौलवी साहब, अभी कमाना उन्हें, अभी जमाना, अभी बल्ला का बैंक बैलेंस करना, अभी नौकरी आना, नौकरी लगाने के चक्कर में छोकरी को गंवा ले को पूरा आधा बुढ़ा हो जाता, सिर में बाला झड़को, बादल हटको, बीच में का चांद नजर आते रहता। क्या भाई अभी बच्ची की शादी करते नहीं, अभी बच्चा, मेरा बच्चा, छोटा बच्चा, सिर में चांद नजर आते रहता, बादल पूरे बाला के हट गए रहती, चांद दिखते रहता, पूरा पटनती आते रहता। कहाँ भाई अभी तालू दिखते रहती, तालू नहीं, अभी छोटा बच्चा मौलवी साहब, मेरा बच्चा। और शादी के लिए नजराने, जहेज, मेरा बच्चा, हम ना क्या भी दो ना को तुम्हें, तुम्हारे जवाई को दो, क्या दो? रॉयल इनफील्ड कते कोई की बुलेट निकली नवी, वो दो, तुम ना क्या भी दो ना को। ऐसा बोल को इनडायरेक्ट उस कने से काट ले पूरा खबरस्तान के खबर में उतार डालती बच्ची के बाप। डिमांड कैसे? बच्ची को देखने गए स्टम्पो, मुंह में से कहीं का भी निकलता नहीं, बच्ची को पसंद करती, मुंह में से क्या भी निकलता नहीं, यहां तक के बैठ को बच्ची के लिए बात घट भी कर लेती, जब भी मुंह से क्या भी निकलता नहीं। शादी की डेट फिक्स करना, शादी के कारण भी छपा डालता, अब डेट फिक्स करना, जब हल्लू मुंह में से एक सांपा निकलती इसके, देखो साहब, हम ना 20 तोले सुनना होना, हम ना ये गाड़ी होना, हम ना वो होना, हम ना ये होना, से पूरे निकाल को सड़ती। जब बच्ची का बाबा सिर खुजाले बोलता, हो जी ये बात बच्ची देखने आज तुमको कहीं बोले नहीं, तुम्हें पहले बोलना था, हमें नहीं करते थे रिश्ता, शादी के कारण छप गए, शादी का डेट फिक्स हो गया, हाल बुक हो गया, अब शादी रख लेना, कस्टम हल्लू निकाल रही है, सांपा बिचुआ। हमारी डिमांड नहीं, बच्चे के दूल्हे के भाना की डिमांड है, दूल्हे की अम्मा की ख्वाहिश है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो, अगर किसी के बच्ची के बाप पर जुल्म करोगे, अल्लाह तुम्हारे पेट में भी बेटियां देगा, तुम्हारे पेट में भी बेटियां देगा। तुम किसी पर जुल्म करोगे, कोई तुम पर जुल्म करेगा। किसी की बच्चियों का नाजायज फायदा ना उठाया करो, किसी की बच्चियों का सौदा ना किया करो। आज हमारा मुआशरा कहां पहुंच गया, अफसोस होता है। जाओ तुम्हारे हर शहर के जाकर बड़े बड़े रजिस्टर ऑफिस में देखो, हमारी आयशा नाम की लड़की किसी नरसिम्हा के साथ शादी कर रही है, हमारी फातिमा नाम की लड़की किसी राजेंद्र के साथ शादी कर रही है, हमारी मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। ये जहेज का मुतालबा करके, ये जहेज के लिए बच्चियों के बाप का सौदा करके इतना महंगा शादी बना दिए, बेचारा क्या करेंगे? वो बच्चियां भी क्या करेंगे? 4 भाना, हमें 6 भाना, हमारे बाबा को एक बच्ची को शादी कर को देने नहीं होता, इतने बच्चे कहां से उठेंगे? फांसी डालने मरने से बेहतर है गैरों के साथ भाग कर जाएं।
शर्म से डूब मरने की बात है। प्यारे नौजवानों, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, ये जहेज जैसी लानत माशरे से खत्म करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह ताला खैर बरकतों से माला माल करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ज़माने में एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ लेकिन मुझे जिना में पढ़ने का खौफ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उसे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किए और उससे सवाल किए, अगर कोई तेरी वालिदा, तेरी बहन, तेरी बेटी के साथ जिना करे तो तू क्या करेगा? अल्लाह के नबी, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। सारे लोग यही बुरा समझते हैं जैसा तू बुरा समझता है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, तू जिना की इजाजत मांग रहा है, जिना करना चाहता है, ये जान ले माशरा भी जैसा तू तेरी अपने किसी के माँ, बेटी, बहन के साथ जिना करेंगे, जैसा तू नापसंद करता है, मुआशरा भी वैसा ही अपने मुहरिमात के साथ जिना नापसंद करता है। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ, बेटी, बहन के साथ जिना करे तो तू कत्ल कर दे। भला बता, तू जिस औरत के साथ जिना करेगा वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी, माशरा तुझे कैसे माफ करेगा? ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जिना से बचना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर 3 दुआएं पढ़ते हैं। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहू, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे। वत्तहिर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे। वहस्सिन फरजहू, ऐ अल्लाह इसके शर्मगाह को हिफाजत कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर, इसके गुनाह माफ कर, इसका दिल पाक कर, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। वो सहाबी कहते हैं, जब से मेरे नबी मेरे लिए ये दुआ करे, मेरी सारी जिंदगी में कभी जिना का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी जिना से बचना चाहती हैं तो अल्लाह के नबी की सिखाई हुई ये दुआ मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2212 ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी जिना जैसे फितने से बचा लेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को ये देखिए कि मेरा बच्चा कैसे माहौल में है, उसके दोस्तां कैसे हैं, उन्हें कैसे बच्चों के साथ उठ रहा बैठ रहा, मेरी बेटी की सहेलियां कैसी हैं, मेरे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उस पर निगाह रखिए, बचपन से निगाह रखिए। क्यों? इसलिए कि अगर आपका बच्चा नेक माहौल में रहेगा, नेक लोगों की सोहबत में रहेगा, इंशाअल्लाह उसका मुस्तकबिल बेहतरीन कामयाबी से हमकिनार होगा। अगर बचपन से उसका माहौल बुरे माहौल में पल रहा है, उसकी सोहबतें इंतहाई बुरी सोहबतें हैं, ऐसे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कभी अच्छी उम्मीद का आप सोचिए भी मत, गुमान भी मत रखिए। ऐसे बच्चों से कभी उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। क्यों? माहौल बुरा, दोस्ती बुरी, तरबियत बुरी, उन्हें बड़ा हो को कैसा जी कौम का नाम रोशन करता, कैसा जी तुम्हारा नाम रोशन करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान अगर अल्लाह ताला से तक़वे का सवाल करे, जैसे हमारे नबी तक़वे का सवाल करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तक़वे का सवाल करता हूँ, मेरी पाक दामनी का सवाल करता हूँ, तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा कारसाज है। अल्लाह से तक़वे का सवाल करे, अल्लाह उसे जरूर तक़वा अता करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नेक हिदायत का, तक़वे का, पाक दामनी का, बेनियाजी का सवाल करता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमा। और हमारे नौजवान लड़के लड़कियां कई घंटे आईना देखते होंगे, आईना के सामने बैठते होंगे, कभी एक मर्तबा तो भी जबान से दुआ निकली, आईना देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की फहस्सिन खुल्की। इलाही,
میرے چہرے کو جیسا خوبصورت بنایا، اے اللہ میری سیرت کو بھی ویسے خوبصورت بنا، میرے کیریکٹر کو بھی ویسا نیک بنا، اچھا بنا۔ کبھی دعا کیے؟ اللہ اکبر نہیں کرتے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری گھر کی خواتین اینک کے سامنے بیٹھی تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، میک اپ کرتی ایک صبح کو بیٹھے دفار تک کا میک اپ، دفار کو بیٹھے شام تک کا میک اپ۔ وہ میک اپ کس کے لیے تھا؟ تمہارے شوہر کے لیے تھا، تمہارے شوہر کے لیے تمہاری خوبصورتی تھی، تمہارے شوہر کے لیے تمہارا بن سنورنا تھا۔ لیکن نہیں، ہماری اماں، ہماری بہن مرد 3 دن 4 دن 8 دن سعودی عرب سے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد کیا کیا آرا کرتے چھٹیاں میں، انہیں کیسا رہتی؟ اجڑا سو چمن، اجڑا چمن، بالا کنے کا بکھرے جا کو، کپڑے کنے کا سڑنے کو، با سوکلے کو بچہ سوسو کرے رہتا اس میں، اور گھر کنے کا بدبری باس انہیں سامنے آیا تو الٹے کرنے بھاگ کو چلے آنا، نکو سامان دیکھیں گے کہاں تو بھی شادی میں جانے کا رہا تو، کہاں تو ولیمے میں جانے کا رہا تو، ہماری بیگم کو سنا ڈالو شادی میں 4 گھنٹے اینک کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، وہ انکھیاں کو لگڑنے کا کیا، آئیبرو کرنے کا کیا، پیشانی ڈال، انہیں کہاں تو بھی گئی، اس کی باس ادھر 20 فٹ ادھر 20 فٹ، گھما نہیں پلٹ کو دیکھنے والا بھی پلٹ کو، کون جا رہی ہے ادھر سے؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ جو عورت اپنے بدن کی خوشبو کسی نامحرموں کو سنا کر جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ، وہ عورت اللہ کی نگاہ میں زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ بچنا چاہیے میرے دین اور اسلامی بھائیوں۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتے۔ اللہ کسی نوجوان کو، کسی لڑکی کو، کسی مرد کو، کسی خاتون کو اس وقت تک سیدھے راہ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ ہدایت پانے کی فکر پیدا نہیں کرتے۔ ان کے دل میں آنا میں سدھرنا کرنے کا، ان کے دل میں آنا، تب بھی اللہ توفیق دے، میں نمازی بننا اس کے دل میں آئی، فکر آئی، اللہ اسے نماز کی توفیق دے، اس کے دل میں بھی نہیں، دماغ میں بھی نہیں، میں نمازی ہونا، توحید پرست ہونا، میرے عقیدے کی اصلاح کرنا، انہیں کہیں کا جی سدھرتا، اللہ کیسے جی ہدایت دیتا؟ پہلے تمہارے دل میں آنا، پہلے تمہارے دل میں آنا۔ سورہ عنکبوت 69 نمبر آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اسلام کے لیے کوششیں کرتے ہیں، راستے تلاشتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، خود اللہ کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والے، نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک والدین کا اپنی اولاد کو دینے کے تحفوں میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے، یاد رکھنا، نیک تربیت ہے۔ آپ والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر مت جائیے، لاکھوں کا بزنس دے کر مت جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں انکا انتظرکا ورثتکا اغنیاء خیرا من انتظرہم عالتا ان یتکففون الناس، تم اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے تم ان کے لیے کوئی مال چھوڑ کر مت جاؤ، ان کو غریب بنا کر چلے جاؤ، لیکن ان کو دینداری دے کر جاؤ، دین کی تربیت دے کر جاؤ۔ ایک والدین کا اپنے بچوں کو دیے جانے والے احسانات میں، انعامات میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے۔ وہ نیک تربیت اپنے بچوں کو دیا کرو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کے قوم کے نوجوانوں کو حسن تربیت سے مالا مال کیا کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جوانی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہے، یہ خرچ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے بڑھاپے کے خرچ کرنے کے۔ آج کل ہمارے نوجوان گھٹ مٹ رہتی، نماز کو نہیں آتے، ہمارے نوجوانوں سے فلم تھیٹر آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے کرکٹ کے اسٹیڈیم آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، کب پڑھتا؟ جب پورا بڈھا ہو کو کرسی پکڑ لیتا، جب پڑھتا۔
نہیں، ابھی جوانی میں انجوائے کرنے کا موقع، جوانی میں خوب اسٹائلا کرنے کی جوانی ہے. بڈھے ہو جائیں گے، کرسی پر بیٹھیں گے، تب جا کو نمازاں پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ جوانی میں اللہ چلا رہا تھا، پھلا رہا تھا، اس وقت نمازاں یاد نہیں آئے، اس وقت اللہ کی عبادت کرنا یاد نہیں آیا. جب بڑھاپے میں کرسی پر بیٹھنے جیسی حالت آئی تب کیا مسجد یاد آ رہی سو، تب کیا اللہ یاد آ رہا سو. جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر المساء، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے اللہ کے بندے، اگر تو صبح کر لے شام کا انتظار مت کر، شام کر لے صبح کا انتظار مت کر. ہمارے نوجوان کیا سمجھتی؟ بڈھے ہو کو داڑھی رکھیں گے لے، بڈھے ہو کو نمازاں پڑھیں گے لے، بڈھے ہو کو مسجد پکڑ لیں گے لے. کیوں؟ تمہیں بڈھے ہونے تک جیتیں کرنے کا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کیا تم نے رجسٹر کا پیپر بھیجا تو بڈھا ہوئے تک جیتا باگا تو کون جی دیکھ کر رہی؟ ارے بڈھے کم لوگ ہی، جوان زیادہ جوانی میں مر جاتی. جوانی میں اسٹائلا، کیسے اسٹائلا؟ بائک انہیں دیکھا دیکھی، انہیں کیا کی اسٹنٹ کر رہا کرتے بائک میں، میں سامنے کی چاک اٹھایا، میں پیچھے کی چاک اٹھایا. انہیں بھی ہم کرنے جاتا، ٹانگیاں توڑ لیتا، سیدھا یا تو اسپتال جاتا، نہیں کہ تو قبرستان چلے آتا. اسٹائلا مارنے جا کو جوانی میں. اللہ اکبر. تمہیں بڈھے ہونے کے بعد عبادت کرتے کرنے کا گارنٹی ہے کیا جی؟ ارے تمہاری جوانی میں موت کا فرشتہ آ جاتا، تمہاری جوانی میں تمہیں سیدھا قبرستان چلے آتی. کون دیکھا؟ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بخاری کی اس حدیث 2416 اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک نوجوان کو یہ پتا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ کر اس کی روح قبض کر لے، اسی لیے ہر نوجوان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے، اللہ کو جواب دینے کے لیے ایسا نیک عمل اسے تیار رکھنا ہے. یاد رکھیں، صحت اور جوانی کبھی وفا نہیں کرتی. صحت اور وفا، جوانی بیچ میں دھوکہ دے دیتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ اسے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آدمی آخرت چاہے گا، آخرت طلب کرنے کے لیے کوششیں کرے گا، ہم ان کی کوششوں کا مکمل بدلہ دیں گے اور وہ آرام کا جگہ رہیں گے، لیکن وہ مومن رہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو کر آخرت کے لیے کوشش کرے، ہم ان کی کوششوں میں برکتیں عطا کریں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارے نوجوانوں کے کپڑے بھی برابر نہیں، کپڑے اتنے خراب. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں. ہمارے مرد بانے کے کپڑے عورتوں کے جیسے، ہمارے عورتوں کے کپڑے مرد بانے کے جیسے، ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ، ٹائٹ فٹنگ جینس، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکتے رہتا ہمارے نوجوان کا. اور ہماری بہنیں جن کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے ٹخنے سے اوپر ہے، گڑگے سے اوپر ہے، اسکرٹ پہن رہی ہیں. ایئر ہاسٹس میں ایئرپلین اڑنے کے اس میں نوکری لگی کہتے یہاں رانا تکا پہننا کہتے، اس کا یونیفارم کہتے ایئر ہاسٹس کا. لیکن چلتا نوکری کے واسطے، پیسے کے واسطے کیا ہوندے کرانے تیار. پردے کا تو جنازہ نکل گیا کالج کو جاتے ہی، اب نوکری کرنے میں بدن کے کپڑوں کا بھی جنازہ نکل گیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کی لعنت ایسے کپڑوں پر. جو لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنے بدن کا کوئی حصہ نامحرموں کو دکھاتی ہے، اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر. آج بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو صحیح اسلامی لباس پہننے کی تلقین نہیں کی. بچپن سے یہ آستین نظر آئے جیسے پتلے آستینوں کے کپڑے دلائے، سینہ نظر آئے جیسے پتلے کپڑے ہمیں دلائے. کوئی فلم ریلیز ہو گیا، کوئی سیریل آ گیا، ارطغرل غازی آ گیا، دائی حلیمہ، وہ حلیمہ کون سے کپڑے پہنی؟ ہماری بچی بھی وہ کپڑے. انہیں کون کی شلجان خاتون گئے، انہیں کون سے کپڑے؟
हमारी बच्ची भी वो कपड़े, वो कोसा की फिल्म रिलीज हो गया, वो फिल्म में वो हीरो कैसी कटिंग करे रहता, हमारा नौजवान भी वैसी चुप्पा कटिंग, ऐसे कपड़े कहीं खोना, ऐसे गाड़ियां कहीं खोना, अपने कपड़ों की हिफाजत करो। सूरह आराफ आयत नंबर 26 अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी आदमा क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, कपड़े उतारे, और तुम्हारे लिए पोशाक अल्लाह ताला ने बनाया। याद रखो, तक़वे वाला लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है। तक़वे वाला लिबास मतलब बदन को ढांकने वाला लिबास, बदन को छुपाने वाला लिबास। आज हमारे लिबास कैसे, टाइट फिटिंग टी शर्ट, टाइट फिटिंग जींस या लेगिंग्स, हमारी औरतों के लेगिंग्स, उसमें उसके पैरा कितने छोटे कितने मोटे सब नजर आ रहे, बॉडी ऑफ द पार्ट्स ऊपर से नजर आ रहा, उसकी कमर कितनी छोटी कितनी बड़ी सब नजर आ रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की लानत ऐसे कपड़ों पर। अपने कपड़ों का लिहाज रखिए नौजवानों, अपने कपड़ों का अदब रखिए। अल्लाह ताला के पास इसके बारे में भी आपको जवाब देना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक नौजवान की इयादत के लिए आते हैं जो मरने के करीब है। मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अरे अल्लाह के बंदे तुमको कैसा महसूस हो रहा है? अरे अल्लाह के नबी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो मुझे अल्लाह से मुलाकात का शौक है, दूसरा मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, शौक भी है अल्लाह की मुलाकात का, खौफ भी है कहीं मेरे गुनाहों के बदले अल्लाह अज़ाब ना दे दे। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक उसे फल अता करता है। तेरे दिल में अल्लाह की मुलाकात का शौक है, अल्लाह भी तेरे मुलाकात का शौक रखेगा। तेरे दिल में गुनाहों से खौफ है, अल्लाह अज़ाब देगा, अल्लाह इस खौफ के बदले तुझे अज़ाब से बचा लेगा, तुझे अज़ाब से बचा लेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हमको अल्लाह क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें कर रही इबादत। आज हमारे नौजवानों के अंदर है नमाज। अरे नमाज तो दूर की बात, जुम्मा भी छोड़ने को फिरता हमारे नौजवान। दिन में 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात, जुम्मा भी नहीं पढ़ता नौजवान। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इंसान अपने आप को सुधारना चाहे, हर चीज से अल्लाह ताला उसे नेकी और तकवे से माला माल करेगा। आखिर में मैं चंद नसीहतें कर कर नौजवानों को अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। खुरैम अल असदी एक सहाबी थे जिनके बाल काफ़ी लंबे थे, जिनके कपड़े टखने से नीचे थे। नबी ने कहा, खुरैम अल असदी कितने अच्छे आदमी हैं, अगर उनके बाल छोटे हो जाएं, उनके कपड़े टखने से ऊपर हो जाएं। ये सुनते ही वो सहाबी अपने बाल छोटे कर लिए और अपने कपड़े ऊपर कर लिए। आज हमारे नौजवान क्यों नहीं करते? हमारे नौजवान क्यों नहीं करते? शराब की आदत है, गुटखे की आदत है, तंबाकू की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है। सहाबा पर जब आयत नाजिल हुई शराब हराम हो गई, एक झटके में सहाबा ने शराब छोड़ दिया। आज हमारे नौजवानों को बोलो शराब छोड़ो भाई, गुटखा छोड़ो भाई, तंबाकू छोड़ो भाई, छोड़ने नहीं होता। बीमारी में मुलविस हो गया हमारा नौजवान। नौजवानों को चाहिए तौहीद का इल्म हासिल करे, नौजवानों को चाहिए रिज़्क़ हलाल अपनाएं, नौजवानों को चाहिए नमाज में सुस्ती ना करें, बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। नौजवानों को चाहिए रात में जल्दी सोने की आदत अपने अंदर रखें। रात में जल्दी सो जाओगे, फजर के लिए उठ पाओगे। फेसबुक, इंटरनेट, टिकटॉक देखते हुए 12-1 बजे तक सो जाओगे, कहां से उठ पाओगे? वालिदैन को चाहिए खुद भी अपने बच्चों को जल्दी सुलाने की आदत डालें, झूठ से बचें और असरी उलूम के साथ दीनी उलूम हासिल कराएं और तक़वा इख्तियार करें। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, आला अखलाक के हामिल बने, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। ना महरीम लड़कियों की दोस्ती ना करें, ना महरीम लड़कियों के साथ मुसाफा ना करें, गैर महरीम के साथ तन्हाई इख्तियार ना करें।
مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے، عورتیں ہو کر ٹخنے سے اوپر کپڑا نہ پہنے۔ مرد حضرات اپنے چہروں کو انبیاء اور صحابہ جیسے چہرے، داڑھی والے چہرے بنائیں۔ سونا استعمال نہ کریں، اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیں۔ گانے سننے، میوزک سننے اور گانے بجانے کے آلات سے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو پاک کریں اور غصے کو قابو میں رکھیں۔ نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، ہمیشہ پاک رہیں، تصویر بیجا نہ اتاریں۔ بغیر وجہ کے تصویر اتارنے والے کو اللہ جہنم میں بھیج کر کہے گا جب تک اس میں جان نہیں بھرے گا تجھے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تیرا شباب امانت ہے دنیا والوں کا، تیرا شباب امانت ہے دنیا والوں کا، تو کارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو دین پر ثابت قدم رکھے اور تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔